ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ the very first topic, that is National Girl Child Day। सब तो पहला याद रखा जाए कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ते नैशनल गर्ल चाइल्ड डे दोनों अड सैलीब्रेट किए जाते हैं। ते इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्तूबर ਨੂੰ सैलीब्रेट किया जाता है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ टॉपिक की गल कर रहे हैं वो है नैशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो हर साल 24 जनवरी ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਲੇਟਡ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਉਹਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ है या सैलीब्रेट करने वास्ते नोडल एजेंसी किहड़ी है। तो इस तरीके दे नाल ही जे कोई सरकार दा उपराला है, कोई स्कीम है उहदे नाल रिलेटेड, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपां एग्जाम स्पैसिफिक जिस टॉपिक नूं कवर करिए तो हर साल 24 जनवरी ਨੂੰ सैलीब्रेट किया जाऊगा जिवें आपां गल कीती, ते नाल ही इहदे राही हाईलाइट की जाती है वो सारियां समस्यावां या इनजस्टिस जिहड़े कि कुड़ियां दे खिलाफ की जा रही है समाज दे विच। ते नाल ही इस डे नूं आल्सो used to encourage the awareness of women's right in our country। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ, that is 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ 2008 ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨਾਓ, ਆਵਰ ਰਾਈਟ, ਆਵਰ फ्यूचर। तो सारा कुड़ियां दे परपेख दे विच कीती हुई गल है कि समा कुड़ियां दा है, ये जनरेशन कुड़ियां दी है, ते जेड़े साडे राइट ने जां साडा फ्यूचर है आपां उहनूं सिक्योर करांगे। नाउ लेट्स मूव टू अदर टॉपिक, दैट इज ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज। सो हाल ही दे विच गुजरात तो लेके राजस्थान दे विच अड थावां ते BSF ने इंडो पाक बॉर्डर, भारती पाकिस्तानी सीमा दे विच सिक्योरिटी मैजर्स नूं इनहेंस करने वास्ते, मजबूती देने वास्ते एक ऑप्स अलर्ट नाम दी एक्सरसाइज नूं अंजाम दिता। ते यह 21 तो 28 जनवरी 2023 दे विच एक्सरसाइज की गई। ते किथे किथे, दैट इज सर क्रीक, जिहड़ा कि एक मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है, तो उत्थे कई बार बॉर्डर का भी कन्फ्यूजन रहिंदा है क्योंकि जिहड़ा समुंदर का पानी है वो काफ़ी हद तक अंदर आ जाता है, तो दलदल वर्गी टोपोग्राफी इस इलाके की, तो पेट्रोलिंग सब तो वध एक तां मुश्किल हो जाती है इत्थे। दूजी गल अगे कच्छ गुजरात ते नाल ही बाड़मेर राजस्थान दे विच इह एक्सरसाइज नूं अंजाम दिता गया है। ते ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज दा है कि ਜਿਹੜਾ भी कोई इलीगल डिजाइन या एंटी नैशनल एलिमेंट इत्थे एक्टिव ने ਜਿਹੜੇ कि भारत की सिक्योरिटी ਨੂੰ खतरा पैदा करते हैं, उन्हां नूं मजबूती नाल आपां नजिठ सकीए। दैन टू इनहेंस द सिक्योरिटी परमानेंट वर्टिकल बंकर्स भी बनाए गए ने, और एक कंक्रीट दे बंकर ने, और ये पहली बारी इस तरह के स्टेशंस बनाए गए हैं जिथे BSF दे ट्रूप्स नूं स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंस सर क्रीक ते हरामी नाला मार्शी एरिया दे विच स्टेशनड किया जा सके, ताकि कोई सिक्योरिटी चैलेंज आउंदा तां साडी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मजबूती नाल उहदा जवाब दे सके मौके दे उत्ते। नैक्सट इज वाटर हाइसिंथ इन्वेजन इन सांख्या सागर लेक। सो सब तो पहला सांख्या सागर लेक की है। सांख्या सागर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है मध्य प्रदेश दे विच, ते इहदी इंपॉर्टेंस इसलिए भी वध है क्योंकि 2022 दे विच इहनूं रामसर साइट डिक्लेयर किया गया सी, ते नाल ही ਜਿਹੜਾ मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ माधव नैशनल पार्क है ਉਹਦੇ इकोलॉजिकल बैलेंस ਨੂੰ बनाए रखने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ सांख्या सागर ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। लेकिन ਇੱਥੇ किस चीज़ ਦਾ हमला होया? वाटर हाइसिंथ ਦਾ। वाटर हाइसिंथ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ सी वीड ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सो इस तरह ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, लेकिन ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ हौली सारी ही लेक ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। सो ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ इज दिस कि जिहड़ी ਇਹ एक एक्वेटिक इन्वेजिव स्पीसीज है वाटर हाइसिंथ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਲੇਕ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂ ਪਲੈਂਕਟਨਸ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੇਕ ਇੱਕ ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਂਖਿਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਹਾਇਸੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਹੈ, ਨੇਟਿਵ ਹੈ ਟੂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੀਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਰਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਇਸ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ सांख्य सागर कवर कर लिया, मध्य प्रदेश आपा देख लिया, एक की चीज़ है कित्थों आई है ये भी आपा देख लिया, लेकिन इंटरस्टिंग गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹਾਇਸੈਂਥ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਟਰ ਹਾਇਸੈਂਥ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਕ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੇਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਕ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਮਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਟਰ ਹਾਇਸੈਂਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਝੀਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਰਿਵਰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰੀਆਈਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ that this particular project is crucial for the water security and socio-economic development particularly of बुंदेलखंड region। तो बुंदेलखंड region की है वो ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, बट ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਨ ਤੇ ਬੇਤਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕੇਨ ਨਦੀ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਏਰੀਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੇਤਵਾ that is run through the UP ਏਰੀਆ। ਸੋ ਕੇਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬੇਤਵਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ बुंदेलखंड ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਟ ਹਿੱਟ ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਰਾਟ ਹਿੱਟ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ, NOCs ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मध्य प्रदेश ਤੇ उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ झांसी, बांदा, ललितपुर ਤੇ महोबा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ टीकमगढ़, पन्ना ਤੇ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ਨੇ MP ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੈਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੇਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬੇਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪन्ना ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਬਿਲਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਧਨ ਡੈਮ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਧਨ ਡੈਮ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਨ ਰਿਵਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪन्ना ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 77 ਮੀਟਰ ਟਾਲ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਡੈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪन्ना ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬੇਤਵਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਵਰ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ 16 ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਹਿਮਾਲਯਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਯਨ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਯਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 16 ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਮਾਲਯਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਡਰਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ यूरोप के ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਂਗ ਕੋਸਟਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੀਚਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਅਨਟੈਪਡ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 1948 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 2023 ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਰਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੀਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਭਰੋਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਮद्रास ਦੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ iOS ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਜਨਸਲੀ ਬਿਲਟ ਹੈ, IIT ਮद्रास ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ICT ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਥ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਨਾਓ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਟਿਵ ਓਵਰ ਦਾ 에ਅਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਗ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇ ਕਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਐਪ ਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਦੈਨ ਇਟ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਡਿਫਾਲਟ ਐਪਸ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਐਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਐਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੈਨ ਇਟ ਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਪ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਪ ਸਟੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪਾਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਐਂਡ ਕਿਊਰੇਟ the apps that are safe for the users। मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਸੇਫ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕਿ ਅਨਸੇਫ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਮ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਬਟ ਇਹ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਇਨਟੂ ਟਾਕਸ ਵਿਦ ਦ DuckDuckGo, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, दैट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो सुभाष चंद्र बोस जी ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਾਹਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 23 2023 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
जनवरी 23 2003 ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਨੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ डिजास्टर मैनेजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾਗਾ। दैट इज फॉर 2023 ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਗਲੀ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ that carries ਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਐਸੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ दैट इज ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨਨੇਮਡ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 21 ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਹੈ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ द्वीप। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ द्वीप ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋਊਗਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 126ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 23 ਜਨਵਰੀ 1897 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਲ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਇਲਨੈਸ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਕੂਲੀ ਛਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਇਲਨੈਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ, मतलब कि गैस्ट्रो ढिड ते इंटेस्टाइनल आंतड़ियां दी समस्या पैदा करदा। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ देयर इज हाई इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाती है ढिड दे विच ते नाल ही सीवियर वोमिटिंग लगदियां ने ते डायरिया कॉज हो जांदागा। लेकिन हजे हैल्थ ऑफिशियल्स दे अकॉर्डिंग यह वायरस इंडिया दे विच कोई गंभीर समस्या नहीं है बट उन्होंने अलर्ट किया है कि भावें ਇਹਦੇ सीवियर रिजल्ट ना होण बट क्योंकि एक हाईली कंटैमिनेटिंग है ये बहुत तेजी नाल स्प्रैड हुंदा ते जिहड़ी कंडीशंस इस वायरस नूं स्प्रैड होण वास्ते चाहीदियां ਉਹ इंडिया दे विच मौजूद ਹਨ ਤਾਂ फ्यूचर दे विच ਇਹ बहुत सीरीयस कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है जो फिलहाल सीरीयस कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। नाल ही ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ फैलदा तो ਇਹ बेसिकली नक ते मूँह राही ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਔਰਲ रूट ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ बहुत हाई टेंपरेचर रेसिस्टेंस है मतलब कि 60 डिग्री तक ਜਿਹੜੇ ਵੀ किसी चीज़ 'ਚ है ਉਹਨੂੰ 60 डिग्री तक ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਵੀ ਲਈਏ ਖਾਣਾ ਉਬਾਲ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ जिमें कि स्लम एरियाज ने जिथे मास लैवल ते लोग रह रहे हैं और पोवर्टी या अनहाइजीनिक कंडीशन दे विच रह रहे हैं उत्थे ये और ज़्यादा तेजी नाल फैल सकता है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो आपां प्रिवेंशन नू हाईलाइट करने वास्ते इस पर्टिकुलर नोरो वायरस के संदर्भ दे विच इनू याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज असाम्स शेरेडोमोइडम्स। सो बेसिकली सेंटर सरकार ने प्रस्ताव दिता है सगों रेजोल्यूट किया है कि यूनेस्को की जिहड़ी वर्ल्ड हैरिटेज
ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰੇਡੋ ਮਾਡਰਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਨਿਕ ਬਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਚਿਤ ਬੋਰਫੁਕਨ ਦਾ 400ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਚਿਤ ਬੋਰਫੁਕਨ ਕੌਣ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਡੋ ਮੈਡਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ हैं ਕਬਰਗਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤਾਈ ਅਹੋਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ 13th to 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹੋਮ ਰਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਇਲ ਲੀਨੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥੀਆਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਰਾਖ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। तो ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਡ ਮਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੀजिए, ਕਬਰਗਾਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 386 ਮਰਡਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਜਿੱਥੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲਚਿਤ ਬੋਰਫੁਕਨ ਜਨਾਬ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 24 ਨਵੰਬਰ 1622 ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਹੋਮ ਯੋਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1671 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਨੇ ਅਹੋਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਸੋ ਅਹੋਮ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਰਾਇਘਾਟ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਰਾਇਘਾਟ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੈਵਲ ਬੈਟਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੋਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਿਤ ਬੋਰਫੁਕਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਨਕੰਪੈਰੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ women team won under 19 T20 World Cup। ਸੋ ਮੇਜਰਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਮਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ BCCI ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਇਸ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦ ਟੀਮ ਵਾਸ ਲੈਡ ਬਾय ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਮੈਡਮ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5th ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਇਕਿੰਗ, ਕੈਨੋਇੰਗ, ਦੈਨ ਕੈਨੋ ਸੈਲੋਮ ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਆਹ 4 ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੀਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਥੀਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ का दिल धड़कने दो। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ का दिल देखो, ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ का दिल धड़कने दो। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 5th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਅਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ GACs to address complaints against social media platform। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले ਜਿਹੜਾ डिजिटल मीडिया ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਪੈਲੇਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो इस उपराले के तहत सेंटर सरकार ने
3 ਗ੍ਰੀਵਿਆਂਸ ਐਪੇਲੇਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਬੈਕਐਂਡ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਰੂਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਟਵਿੱਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਪੈਲੇਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸਰਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਪੇਲੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ 3 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਸਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੈਨਲ ਹੋਊਗਾ that will be chaired by joint secretary in charge of policy and administrative division in the ministry of information and broadcasting। ਸੋ ਦੋ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੈਨਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥਰਡ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੇਟਡ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਵਰਲਡ ਲੈਪਰੋਸੀ ਡੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਪਰੋਸੀ ਡੇ ऑब्जर्व किया जाता है, कॉमोमरेट किया जाता है, क्योंकि बीमारी सैलीब्रेट नहीं की जाती, सो आप कहांगे कॉमोमरेट किया जाता। सो इस साल जो आखिरी संडे सीगा जनवरी का वो आया 29 जनवरी नूं, ते इस साल की थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। ते नाल ही याद रखना है कि 1954 तो आह डे ऑब्जर्व किया जाता गा, जिहड़े की शुरुआत की थी फ्रेंच फिलांथ्रोपिस्ट रॉल फुलेरा ने, ते मेन ऑब्जेक्टिव की है इस डे नूं ऑब्जर्व करन दा, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ इस बीमारी बारे थोड़ा जिहा आपां जान लैंदे हां। सब तो पहला जिहड़ी चीज़ याद रखनी है कि यह बैक्टीरिया नाल होने वाली डिजीज़ है। सो एक तो कोरोना के आने तो बाद ज़्यादातर हो गया कि जिहड़ी खतरनाक बीमारी है वो वायरस तो होंदी होगी, बट हर बीमारी, हर खतरनाक बीमारी वायरस तो कॉज नहीं होंदी। सो दे आर 2 पर्टिकुलर बैक्टीरियम that is called Mycobacterium leprae and Mycobacterium lepromatosis, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਸੈਨਾ ਸਪੈਕਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਸਕੈਪਟੇਬਲਸ
एक पर्टिकुलर दरख्त है, इनू आपां फेज आउट करांगे इहदे सीवियर इफेक्ट्स करके। सो एक तरह का ये सरों रंगे फुल इस ते आउंदे ने, इस तरह का एक दरख्त है। सो केरल दे विच यह इनवेजिव स्पीसीज बन चुका है, मतलब जो बाकी प्लांट्स ने उन्हां वास्ते एक वड्डे खतरे के तौर पर उभर चुका है। तो इनू फेज मैनर दे विच केरल दे विचों साफ किया जाऊगा। सो सेना स्पेक्टेबुलस की आखिर प्रॉब्लम की है? दैट इज कि एक तो ये इंडिजिनस स्पीसीज नहीं है, एक्सोटिक स्पीसी है, मतलब जिस इलाके दे विच लाई गई है कि तो बाहरों ला के लाया। तो कित्थों लेके आए? अमरीका तो लेके आए। अमरीका दे विच इंडिजिनस हुंदी सीगी, तो उत्थे लाए ते सीगे एक्सोटिक एक्सपीरियंस वास्ते कि वधिया लगूगा दरख्त और थोड़ा एस्थेटिक सेंस भी बिल्डअप हो जाऊगा। लेकिन एक तो यह डेसिडुअस ट्री है, मतलब कि यह पानी दी कंजम्पशन और उदी स्टोरेज और उन सब रिलेटेड जिहड़ा एदा एटमोसफेयर एडजस्टमेंट हुंदा उहदे करके ये अपनी ट्री लीव कर दिंदा, पतझड़ टाइप दा जिहड़ा सिनेरियो हुंदागा। हुण क्योंकि ये वड्डे मात्रा दे विच दरख्त उगाए ने ते फिर वड्डी मात्रा दे विच जिहड़ी अपनी पत्तियां छड्डदे ने, उहदे करके जिहड़ी थल्ले ग्रास हुंदी है या ग्रास रिलेटेड प्लांट्स हुंदे उस ते कवर एस्टैबलिश कर दिंदे ने कंसीडरेबल नंबर ऑफ डेज वास्ते। उहदे करके जिहड़ी बहुत सारी ग्रास स्पीसीज है या छोटे छोटे पौधे ने वो नहीं उग पाउंदे ते उन्हां ते डिपेंडेंट जिहड़े हर्बीवोरस ने उन्हां दी फूड शॉर्टेज कॉज हुंदी है। ते नाल ही इस दरख्त दे जिहड़े पॉलन इफेक्ट्स हैं वो भी बाकी जिहड़े पौधे ने या दरख्त ने उन्हां दी प्रजातियां नूं हानिकारक ने। इहदे करके एक इनवेजिव स्पीसीज के तौर पर उभर चुका है, जो कि केरल के पर्टिकुलर थावां ते एक इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट कर रहा है। ते नाल ही याद रखना है कि ये ICUN दी लिस्ट दे विच लीस्ट कंसर्न दे विच है। लीस्ट कंसर्न मतलब कि भाई ये दरख्तां दी गिनती तो बहुत ज्यादा है ते इन्हां दी ग्रोथ भी वधिया है, इन्हां दरख्तां नूं कोई खतरा नहीं। इन्हां नूं काहदा खतरा? ये तो दूजे दरख्तां वास्ते खतरा बने हुए ने। सो याद रखना है इस पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम दैट इज सेना स्पेक्टेबुलस ते अमेरिका तो आई है ते केरल दे विच यह इनवेजिव स्पीसीज के तौर पर उभर रही है। देन नेचर तो जुड़िया ही या एनवायरमेंट तो जुड़िया नैक्सट करंट अफेयर कि इंडिया दे विच एक लेटेस्ट न्यूएस्ट बटरफ्लाई लोकेट की गई है। सो मेजर चीज़ां आप देखनी है कि अगर न्यूएस्ट है तो इंडिया तो पहला कित्थे हुंदी सीगी ते इंडिया दे विच कित्थे यह पाई गई है। सो मेजरली यह जिहड़ी सीगी म्यांमार ते नॉर्थ चाइना एरिया दे विच हुंदी सीगी, हालांकि उत्थों डिसअपीयर हुंदी जा रही है। ते इंडिया दे विच 3 डिफरेंट लोकेशन जिहड़ी कि अरुणाचल प्रदेश दे नामधापा नैशनल पार्क दे विच है, उत्थे इहनूं लोकेट किया गया ते एक्सट्रीमली रेयर बटरफ्लाई के तौर पर इन्हू जाने जाता है। तो यदा जो साइंटिफिक नेम है वह है पैपलियो नबेली। दैन इस तो अलावा ये कित्थे कित्थे पाई जाती है? दैट इज इन थाईलैंड, लाओ एंड कंबोडिया। सो जिमें कि मधुमक्खियां बारे आप पढ़ते हाँ कि जिहड़ा कि इकोलॉजिकल बैलेंस है वह एक बहुत वधिया इंडिकेटर है। एवें ही बटरफ्लाइज नूं भी आपां कहने आ जिहड़ा बायोडाइवर्सिटी है, जिहड़ा ईकोसिस्टम का फंक्शनिंग है उहदे वास्ते एक वधिया इंडिकेटर के तौर पर जानी जांदियां ने। नैक्सट वी मूव टू मुगल गार्डन रीनेम्ड एज अमृत उद्यान। मुगल गार्डन जिहड़ा राष्ट्रपति भवन विखे है। सो इनू फिलहाल जिहड़ा आपां अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस थीम के अंदर ही इस मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया। मेन चीज़ याद रखनी है कि नाम चेंज की किया गया है। हालांकि आप देखिए तो लिखित तौर पर या लीगल तौर पर यदा नाम मुगल गार्डन कदे रखा भी नहीं सी गया, बिकॉज क्योंकि इस गार्डन दे विच जिहड़ा मुगल आर्कीटैक्चर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, जिहड़ी कला उस तरह की। और नाल ही जिहड़ा कि आगरा दे ताज महल ते जम्मू एंड कश्मीर दे विच एक मुगल गार्डन है, वो तो इंस्पायर होके क्योंकि यह मुगल गार्डन बनाया गया सीगा तां इहनूं फेमस कर दिता गया मुगल गार्डन के तौर पर, ते ओहदा नाम बदल के हुण कर दिता गया अमृत उद्यान। ते नाल ही याद रखना इहदे डिजाइनर का नाम। सो डिजाइनर सर एडविन ल्यूटन्स 1917 दे विच इन्हां ने यह डिजाइन किया सी गार्डन। ते नाल ही एक होर इन्हां दे साथी थे विलियम मुस्टो। सो ये डायरैक्टर सीगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दे। बट जो दूजा नाम याद ना भी रहे तो सिर्फ सर एडविन ल्यूटन्स का नाम याद रखना गा जिन्हां ने इस गार्डन नूं डिजाइन किया सीगा। तो बहुत सारी थावां दे नाम बदले जा रहे हैं। सो जिमें कि जिहड़ा राजपथ सीगा उहदा नाम कर्तव्य पथ कर दिता गया। इस तरह के इंपॉर्टेंट रीनेमिंग नूं खासकर जिहड़ी नैशनल इंपॉर्टेंस दी है उन्होंने आपां याद रखना गा। नैक्सट टॉपिक इज भारत पर्व 2023। सो 26 जनवरी तो लेके 31 जनवरी तक 6 दिन लंबा एक भारत पर्व सैलीब्रेट किया गया, जिहदे विच भारत दा आर्ट, लिटरेचर, फूड इस तरह दी चीज़ों नूं
ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਰਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲੋਂਗਸਾਈਡ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨਪਥ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਗਾਰਡਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਫੈਕਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਂਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਫॉर ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਵੈਂਟ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਫਰਦਰ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ, ਤੇ G20 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ। ਹਰ ਸਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿੜਲਾ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 30 ਜਨਵਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਦ World Economic Situation and Prospect 2023। ਸੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਗਰੋਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 9% ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਗਰੋਥ ਰਹੂਗਾ 2024 ਤੱਕ ਉਹ 2.7% ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਐਟ 5.8%। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5.8% ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 6.4% ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀਰ ਗਾਰਜੀਅਨ। ਸੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਗਾਰਜਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ? तो ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗਾਰਜਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਇੰਡੀਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਮੈਕਸ ਬੋਲਦੇ हैं ਜਿਹਨੂੰ। ਇਹ ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂन्य ਮੈਤਰੀ ਹੈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੂन्य ਮੈਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀਰ ਗਾਰਜਨ ਹੋ ਗਈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਡ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ USA ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀਰ ਗਾਰਜਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ
25 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੌਟ ਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੌਟ ਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਸ਼ੀਪ ਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਿਨ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਟਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਫੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਟੂ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਕੀਟੋ ਬੌਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੱਛਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਵਸਥ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਲੰਪੀ ਪ੍ਰੋਵੈਕਇਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਦਰ ਇਹ ਐਕਚੁਐਂਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ICAR, दैट इज नेशनल रिसर्च सेंटर। नाउ ये जो वैक्सीन किहड़े तर्ज ते है, तो जिहड़ा वायरस है उन्होंने ही बहुत वीक करके एक वैक्सीन दे विच पिरोया जाता है ते फिर एनिमल नूं उहदी डोज दित्ती जाती है ताकि एनिमल दे विच एंटीबॉडीज डेवलप होण तां जो फ्यूचर दे विच इस पर्टिकुलर बीमारी नाल लड़न दी उहदी क्षमता वध जावे, ਉਹ इस बीमारी तो ग्रसित ना होवे। अगे वधदे हां। नेक्स्ट टॉपिक इज that Japan to flush Fukushima waste water into Pacific Ocean। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰ ਐਮਫੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦਾਇਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ $76 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਿਐਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨਾਮੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦਾਇਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਡ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ 에ਅਰ। और एयर दे विच जदों रेडियो एक्टिव मटीरियल का एक्सपोजर होया तो काफ़ी दूर तक रेडियो एक्टिविटी फैल गई। एक तो ये याद रखना है कि जिहड़ा ये पानी रिलीज़ किया जा रहा है हालांकि मेजर अमाउंट वो है जिहड़ा कि न्यूक्लीयर रिएक्टर फैसिलिटी नूं कूल करने वास्ते यूज़ करते सीगे। सो पानी क्योंकि न्यूक्लीयर जिहड़ा रिएक्टर सीगा वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता सीगा, सो वो हीट काबू च रवे उहदे वास्ते पानी दे थ्रू उहनूं कूल किया जाता सीगा। लेकिन जदों ये अर्थक्वेक आया और ये सारी प्रॉब्लम्स हुई और रेडियो एक्टिव मटीरियल का एक्सपोजर होया तो फिर ये वाटर खुद न्यूक्लीयर एक्टिवेट हो चुका है या फिर आप कहिए न्यूक्लीयर जिहड़े आइसोटोप्स ने वो इहदे विच शामिल ने। दूजा ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਇਨਹੈਬਿਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਬਈ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਵਾਟਰ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਪੈਸਿਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵੈਟਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਵੈਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵੈਟਿਕ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਕੰਸਰਨ ਅੱਡ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਟੈਪਕੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ स्पेसिफिक लोकेशंस चाहिए है, सानू रूम्स चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। और दूजा टैक्नीकली बहुत कंबरसम प्रोसैस है, जिमें कि एस जिहड़ा वाटर कंटैमिनेटेड है थ्रू न्यूक्लीयर या फिर आप गई है रेडियो एक्टिव मटीरियल। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रीटियम है जिहदी हाफ लाइफ खुद हुंदी है 12 ਤੋਂ 13 साल। हुण हाफ लाइफ की चीज़ है न्यूक्लीयर या फिर आप गई है रेडियो एक्टिव मटीरियल की, दैट इज ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ रेडियो एक्टिव मटीरियल ਰਹਿੰਦਾ है थ्रू इट्स क्वांटिटी टू बी हाफ थ्रू रेडियो एक्टिव डिके। जिहड़ा रेडियो एक्टिव डिके हुंदा रहिंदा वो खुद 12-13 साल है। इन्हां सारे टैक्नीकल प्रॉब्लम्स करके ट्रीट करना एक मुश्किल काम है ते हुण 30 सालां दे एक लंबे वक्त के दौरान इस पानी नूं पैसिफिक ओशन दे विच रिलीज करन दा प्रोजेक्ट एनरोल कर दिता गया है। नैक्सट टॉपिक है इंडिया दा पहला सोलर मिशन। सो आप आदित्य L1 नाम का एक मिशन सोलर स्टडीज वास्ते भेज रहे हैं, मतलब के सूरज के सब तो नेड़े जाके सूरज की स्टडी करना। तो सूरज का जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जां उहदे फ्लेयर्स ने या फिर सन के उत्ते जिहड़े स्पॉट्स पैंदे ने उन्हां दी वजह की है। तो सन के नेड़े जाके सूरज की स्टडी करन दा बेसिकली एक पहला इंडिया का सोलर मिशन लॉन्च किया जा रहा है। टैक्नीकल इन्फॉर्मेशन जिहड़ी आपां याद रखनी है। सो जिहड़ा कि इस ते पेलोड है, जिहड़ा उपकरण ये सारी स्टडी करन दे विच हेल्प करूगा, वो हैंडओवर किया गया ते उहदा नाम है विजिबल लाइन एमिशन क्रोनोग्राफ। सो ये बनाया किन्ना है? ये बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने ते हैंडओवर किया इसरो नूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जिहड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करूगी वो तो इसरो ही लॉन्च करूगी। सो नाल ही ये इंडिया का पहला स्पेस मिशन है जिहड़ा कि जाके सन की स्टडी करूगा ते जुलाई 2023 दे विच इहनूं लॉन्च करन दा प्रोग्राम सैट किया गया है ते इहनूं PSLV राही लॉन्च किया जाऊगा ते नाल ही आदित्य L1 जिहड़ा लॉन्च होगा इहदे विच 7 अदर पेलोड भी होणगे। तो पहला तो ये आ चुकियागा, 7 अदर पेलोड भी होणगे जिहड़ा कि ये सन की स्टडी करनगे। हुण इहदा नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, आदित्य L1। तो L1 की चीज़ है इहदे विच। सो L दा जिहड़ा मतलब है वो है लैग्रांजे पॉइंट। सो ये किहड़े पॉइंट्स हुंदे ने? सो बेसिकली 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक जगह सैट की गई है जिन्होंने लैग्रांजे पॉइंट कहते हैं। ये पर्टिकुलर प्लेस दे उत्ते सन की ग्रेविटी ते अर्थ की ग्रेविटी एक दूजे नूं काउंटर बैलेंस करती है। मतलब कि ਇੱਥੇ अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट प्लेस है तो ना तो उन्होंने अर्थ अपने कोल खिंच पाउंदी है ग्रेविटी फोर्स करके, तो ना ही सूरज अपने कोल खिंच पाउंदा है, क्योंकि दोनों की ग्रेविटी आपस टकरा रही है तो काउंटर बैलेंस हो रही है। सो एक स्टेबल जगह मिल जाती है जिथे किसी ऑब्जेक्ट नूं या फिर सैटेलाइट नूं प्लेस करके आप स्टडी का काम कर सकते हैं। इस तरह के 5 पॉइंट्स ने जिन्होंने लैग्रांजे पॉइंट कहा जाता है। सो L1 ते आप आदित्य L1 नूं भेज रहे हैं। इस तो अलावा आप पोजीशनिंग देख सकते हैं। L2 इज अदर साइड ऑफ अर्थ एंड सन, देन L3 इज एब्जेक्ट अपोजिट, देन L4 L5। जस्ट पिक्टोग्राफिकल इमेज तो आपको याद रखने च हेल्प होगी कि लैग्रांजेस पॉइंट जिहड़े 5 पॉइंट ने जिथे अर्थ ते सन दी जिहड़ी ग्रेविटी है एक काउंटर बैलेंस करती है। नाउ वी मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कूनो चीता डिटेक्टेड विद द हेपेटोरीनल इन्फेक्शन। सितंबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 8 ਚੀਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੀਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 8 ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ डिटेक्ट होया है हेपेटोरीनल इन्फेक्शन। सो हेपेटो मीन्स
लिवर और फर्दर रीनल मीनस किडनी प्रॉब्लम। सो ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਗੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਹੀਪੈਟੋਰੀਨਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ मौसम चेंज होया है, फूड की जी चॉइसिस हैं वो चेंज हुई ने, फूड हैबिट्स बदल गई, लाइफ स्टाइल बदल गया चीते का। तो फिर इस तरह की जी समस्या है ये आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा सी। घबराने की गल इस करके नहीं है क्योंकि यह कोई इनक्योरेबल डिजीज़ नहीं है। मेडिसिन आर अवेलेबल, डॉक्टर्स आर अवेलेबल और इन्होंने चीतों का तो बहुत ख्याल रखा जा रहा है। तो आप बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीते की इस समस्या को सॉल्व कर दिता जाऊगा। Now we move to another important topic, that is National Voters Day। और 13वां नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया गया है और कदों 25 जनवरी ਨੂੰ हर साल ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਮੋਮੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਮੋਮੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो ਉਹਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1950 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ, 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, that nothing like voting, I vote for sure। मतलब वोट वर्गा कुछ नहीं है तो मैं जरूर वोट करांगा या करांगी। सो इस पर्टिकुलर हफ्ते दे विच बहुत सारे नैशनल डे सैलीब्रेट किए गए हैं, आप उन्होंने याद रखना। 23 जनवरी तो शुरुआत करिए तो पराक्रम दिवस सैलीब्रेट किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद दे विच। उस तो बाद 24 जनवरी ते आइए तो आप नैशनल गर्ल चाइल्ड डे सैलीब्रेट किया। 25 जनवरी को आप नैशनल वोटर्स डे सैलीब्रेट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर पहला आप पढ़िया सीगा सैर सपाटा दिहाड़ा, नैशनल टूरिज्म डे भी सैलीब्रेट किया जाता गा। दैन वी मूव फॉरवर्ड तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सैलीब्रेट किया जाऊगा। तो इस तो बाद लास्ट संडे ऑफ जनवरी जो कि इस बारी सीगा 29 जनवरी को तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कमोमोरेट किया गया। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस सैलीब्रेट किया गया गा सारे ही स्वतंत्रता सेनानियों के याद दे विच ते नाल ही जिहड़े महात्मा गांधी की हत्या की गई सीगी या उन्हां दी मृत्यु के याद दे विच। सो इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज चीफ गेस्ट एट 74th रिपब्लिक डे परेड। सो देयर इज अ ट्रेंड कि आप हर साल 26 जनवरी ते जो रिपब्लिक डे हुंदी है तो परेड ते किसी मुल्क के राष्ट्र अध्यक्ष या सरकार के अध्यक्ष नूं एज अ गेस्ट बुलाउंदे हैं। इंपॉर्टेंटली नाम याद रखना, इस बारी जिहड़े इजिप्ट के प्रेजिडेंट ने अब्दुल फतह अल सीसी उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट सद्या गया सीगा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया ते नाल ही जिहड़े इजिप्ट की सेना है उन्होंने एक कंटीजेंट है उन्हें भी साडी परेड दे विच शमूलियत की, साडी परेड दे विच पार्टिसिपेट किया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज येलो बैंड डिजीज। दैट इज ऑल फॉर टुडे। जे अज दी क्लास दे किसी भी टॉपिक ते तुहानू कोई भी डाउट है सानू तुसी कमेंट कर सकते हो ते नाल ही सानू तुसी कॉल कर सकते हो तां जो तुहाडे डाउट दा भी समाधान हो सके। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।